press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानेंगे, है ना। आप तो अनेक कहानियाँ सुने रहते हो, जैसे अकबर बीरबल के, जैसे तेनालीराम के, है ना। अनेक कहानियाँ सुने रहते हो, जिसमें से एक है यहाँ पर तेनालीराम के किस्से, है ना। तेनालीराम के किस्से, किस्से यानी स्टोरी, जिसे हम कहानी भी बोलते हैं। किस्से यानी कहानी। किसका? तेनालीराम के, यानी तेनालीराम के अनेक कहानियाँ आप तो सुने हो, जैसे ही जाने हो, जिसमें से एक कहानी आपको यहाँ दिए गए हैं, तेनालीराम के किस्से। देखेंगे? अच्छा, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना और सुनना है। पाठ 17 तेनालीराम के किस्से। सॉरी, नवी ओपन पेज नंबर 33। पाठ 17 तेनालीराम के किस्से। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक विद्वान थे। उनमें से एक थे तेनालीराम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे। एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में जा पहुँचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए, कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये। भला बताइए तो कि इनकी मुस्काना क्या कह रही हैं। एक दरबारी बोला, महाराज, ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। फिर भी राजा कृष्णदेवराय के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। दूसरा बोला, ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में फिरोकर महाराज के गले में डाल देते तो कितना अच्छा होता। तब तेनालीराम बोले, महाराज, फूलों का काम मुस्कुराना होता है। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। यहाँ तक रहेंगे। देखो, बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय, ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾತ್ ಯಾನಿ ಮಾತು. ಹಮಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣೀ ಭಾಗ ಮೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾವು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ऊपर का भाग उत्तर, नीचे का भाग दक्षिण. दक्षिण भागದಲ್ಲಿ एक राज्य था. उस राज्य का नाम विजयनगर था, है ना. दक्षिणी भाग में एक राज्य था, जिस राज्य का नाम है क्या? विजयनगर, है ना. जिस राज्य का नाम था विजयनगर. उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಜ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ कृष्णदेवराय, है ना. विजयनगर के राजा कौन थे? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे. ओके, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे. कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक विद्वान थे. कृष्णदेवराय के दरबार में, दरबार यानी आस्थाना,
ಆಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರು, ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಪಂಡಿತರಿದ್ದರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು. उनमें से एक थे तेनालीराम, वे बहुत ही बुद्धिमान थे. अनेक विद्वान थे, उनमें से एक थे तेनालीराम, वे कैसे थे? बहुत ही बुद्धिमान थे. ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. कौन? तेनालीराम. राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे, है ना. राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम को बहुत चाहते थे ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. किनको? तेनालीराम को. राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को बहुत चाहते थे. एक बार राजा दरबारियों के साथ, ದರ್ಬಾರಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದರ್ಬಾರಿಗಳು, ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದರ್ಬಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ದರ್ಬಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾತ್ ಗುಮ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ. ಗುಮ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೊರಟರು. घूमते घूमते एक बाग में जा पहुँचे. बाग यानी उद्यान, ತೋಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಗ್, ತೋಟ, ಬಗೀಚಾ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಪವನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಗೀಚಾ, ಉಪವನ, ಉದ್ಯಾನ, है ना. घूमते घूमते वे एक बाग में जा पहुँचे. वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे. तरह तरह के, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಧವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಧವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳು ಅರಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಫೂಲ್ ಕಿಲೇತೆ. ಕಿಲ್ನ ಏನಂದರೆ ಅರಳೋದು. ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರಳೋದು. ಕ್ಯಾ ಕಿಲೇತೆ? ಫೂಲ್ ಕಿಲೇತೆ. तरह तरह के फूल खिले थे. किल ಅಂದರೆ ಅರಳುವುದು. तरह तरह के फूल खिले थे. फूल का और एक अर्थ होता है, यानी जिसके अनेक अर्थ होते हैं. फूल के लिए कुसुमों, पुष्पों, है ना, सुमन. कुसुम, पुष्प, सुमन, है ना. फूल के लिए अनेक अर्थ होते हैं. कुसुम, पुष्प, सुमन. ओके. तरह तरह के फूल खिले थे. राजा बोले, इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये. मुस्कुरा रहे हैं ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಕುರಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ. ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಆ ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಅರಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಅರಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೂವಿನ ಥರನೇ ಅರಳೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ. ಮೊಗ್ಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಹೂವಾಗಿ ಹರಳೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ. ಮುಸ್ಕುರಾ ರಹೆ ಹೇ. भला बताइए तो इनकी मुस्काना क्या कह रही है ना. दरबारियों के लिए राजा ने सवाल डाले हैं. क्या कहकर? भला बताइए तो इनकी मुस्काना क्या कह रही है. ಅರೆ, ಈ ಹೂಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು. ಹೊತ್ತಾನೆ. ಬಲ ಬತ್ತಾಯಿ. ಅರೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಹೂಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಏನ ಮುಸ್ಕಾನ ಕ್ಯಾ ಕಾರಯಿ. ಇವು ಈ ಥರ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಿದ್ದಾವಲ್ವ, ಈ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹೂವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ,
ಇದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನೀತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ತನ್ನ ದರ್ಬಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏಕ್ ದರ್ಬಾರಿ ಬೋಲಾ, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर है. उतने में एक दरबारी बोलता है, आपको किताब में दिख रहे हैं कि राजा के साथ अनेक दरबारी आए हैं वहाँ पर, है ना. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. यानी आपको दिखाई दे रहे हैं. उनमें से एक दरबारी बोला, ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि, ಅರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಏನಂತ, ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ್ ಹೇ, ನಾವು ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾ सुंदर यानी ब्यूटीफुल. ओके, सुंदर जिसका विलोम शब्द होता है कुरूप. सुंदर ಕುರೂಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಕುರೂಪ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸುಂದರು ಕುರೂಪ್ ಅಥವಾ ಅಸುಂದರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. सुंदर हैं फिर भी राजा कृष्णदेवराय के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, है ना. ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಫಿರ್ ಬಿ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಏನಂತ, ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಮ್ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹೀ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಹೊತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಫಿರ್ ಬಿ ಆದ್ರೂ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಹಮ್ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹೀ ಹೇ, ಆಗೆ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮುಂದೆ, ಆಗೆ ಪೀಚೆ, ಆಗೆ ಏನಿ ಮುಂದೆ, ಪೀಚೆ ಹಿಂದೆ. ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಹಮ್ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹೀ ಹೇ, ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಏನಿ हम बहुत सुंदर हैं फिर भी राजा कृष्णदेवराय के सामने हम कुछ भी नहीं है कहकर एक दरबारी ने बोला. देखो आगे और एक बोलता है, यानी दूसरा बोला और एक दरबारी बोलता है, ये फूल कह रहे हैं कि, ये फूल ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ, ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ, ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಏನಂತ, ಹಮಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈಸೆ ಇಸ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಕೋಯಿ ಹೇ ಹೀ ನಹೀ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದರ್ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹೂಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತರಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇನಾ, ಕೋಯಿ ಹೇ ಹೀ ನಹೀ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನ ಥರ, ಈ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಥರ ರಾಜ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯನು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅಂತ ಈ ಹೂಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. देखो अगर कोई हमें माला में फिरोकर महाराज के गले में डाल देते तो कितना अच्छा होता है. और एक बात भी बोल रहे हैं, क्या कहकर, अगर कोई हमें, अगर कोई हमें, अगर ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ, कोई हमें ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಲಾ ಮೇ ಫಿರೋಕರ್ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾ ಮಾಲಾ ಮೇ ಫಿರೋಕರ್, ಮಾಲಾ ಯಾನಿ ಹಾರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜನ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದರ್ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾ ಯೇ ಹಾರ, किसका हार, फूल का हार, यानी जो फूल बता रहे हैं कि कोई हमें माला में फिरोकर, ಮಾಲಾ ಯಾನಿ ಹಾರ, ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಥರ ರಾಜ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಧರ್ತಿ ಯಾನಿ ಭೂಮಿ, ಏನಾ ಧರ್ತಿ
भूमि जिसका और एक अर्थ होता है दरा, है ना। दरा, भूमि, ज़मीन आदि हम बोलते हैं। इस धरती में कोई नहीं है हमारे महाराज जैसे, फिर भी कोई हमें ಮಾಲ में ಫಿರೋಕರ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಗಲ ಯಾನಿ ಕೊರಳು, ಹೇನಾ, ಗಲೆ ಮೇ ರಾಜನ ಕೊರಳಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಕೊರಳು ನಾವು ಹಾರನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ माला में फिरोकर राजा के गले में डाल देते तो कितना अच्छा होता है ना। दूसरा दरबारी बोला, ये फूल कह रहे कि हमारे महाराज जैसे इस धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में फिरोकर राजा के गले में डालते तो कितना अच्छा होता है। ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತರಹ ರಾಜ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು, ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದರ್ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. देखो आगे और क्या बोलते हैं। तब तेनालीराम बोले, है ना। पहला दरबारी बोला ये फूल बहुत सुंदर है ना, फिर भी हम राजा के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरा बोला हमारा महाराज जैसा इस धरती पर कोई है ही नहीं, फिर हमें माला में फिराकर राजा के गले में डाल देते तो इतना अच्छा होता है। उस समय यानी उन दोनों दरबारी बोलने के बाद तब तेनालीराम बोले, है ना। तब तेनालीराम बोले, महाराज फूलों का काम मुस्कुराना ही होता है, कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। देखो तब तेनालीराम उत्तर देते हैं, महाराज, अरे महाराजा फूलों का काम मुस्कुराना होता है। अरे महाराजा ಹೂಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳ್ತವೆ, ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಡೋಗ್ತವೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದನೂ ಅಪ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಅದು ಹಾಗೇ ಹರಳ್ಕೊಂಡು ಕಿಲ 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 ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಬೀರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, ಪ್ರಶಂಸಾ ಅಂದರೆ ಹೊಗಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಶಂಸಾ ಹೊಗಳೋದು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶಂಸಾ ನಿಂದ, ಹೊಗಳೋದು ನಿಂದಿಸೋದು ನಿಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊಗಳೋದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರೆ ಯಾ ನಿಂದ ಏನಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಲಿ, ಅವಳ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗ್ತಾನೆ ಇರೋದು. वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, है ना। फूलों का काम ही मुस्कुराना होता है, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। कौन बोले? तेनालीराम ने बोले। पहला दरबारी बोला था ये फूल कह रहे हैं हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा के सामने हम कुछ भी नहीं है। दूसरा दरबारी बोला महाराज जैसे इस धरती पर कोई है नहीं, कोई हमें माला में फिराकर राजा के गले में डाल देते तो कितना अच्छा होता है। उस समय तेनालीराम बोलते हैं कि महाराज फूलों का काम मुस्कुराना ही होता है। अरे महाराज ಹೂಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದಾನೆ. कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, हमेशा ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೋ ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂಗಳ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಮ್ ಟೈಮ್
ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅಂಥದ್ದು. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉಬ್ಬೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಬ್ತೀವಿ, ಹಿಗ್ಗುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕುಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನರಳಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಲ್ವ? ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅದು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು, ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದು, ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪರದಾಡೋದು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ ಹೂಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾ? ಫೂಲೋं का काम ಮುಸ್ಕುರಾನಾ ಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಏನಾ? ಹೂಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. यानी यहाँ हमको जो संदेश देते हैं कि फूलों के जैसे हमें भी हमेशा कैसे रहना है? हंसते हंसते रहना है. ಹೂಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಸುಖ ಇರಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಕುಗ್ಗೋದು, ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದು, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಎರಡೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೊತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಹಂಗಂದ್ರು ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಕ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬೈದರು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಬೈದು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೆಷ್ಟು ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೈದು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ನಮಗೆ ಬೈದು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಬೈಯೋದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಬೈದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇಂದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬೈದರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸೋದು, ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅಂದರು, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೇ ಪರಾಮರ್ಶಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಒಳ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈದರು, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂದರು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೂಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಹೇಗೆ ಮುಗಳು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಮುಗುಳ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೂಗಳು ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಈ ಹೂಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರನ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ನೀಡ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ यानी कृष्णदेवराय क्या करते हैं इसे मैंने आपको अगले भाग में बताती हूँ, यानी और एक क्लास में बताती हूँ। यानी इस पाठ का और एक भाग है जिसे हम अगले क्लास में जानेंगे बच्चों। धन्यवाद।